بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے 21 دن میں رزق کی بندش ختم کر دینے والا عمل۔ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل، ایک ایسا ذکر اللہ کے اسماء میں سے جو انشاءاللہ 21 دن میں آپ کی ہر قسم کی جو رزق کی تنگی، رکاوٹ یا پریشانی ہے اس کو دور کر دے گا۔ میں جب بھی رزق کے معاملے میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس پر کوئی دوست جو ہے وہ یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کب تک لوگوں کو بیوقوف بناؤ گے؟ تو میں صرف ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم خود بیوقوف بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ پر توکل جو ہے نا وہ کمزور ہو گیا ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کون ویڈیو بنا کے آپ کو کیا بتا رہا ہے، کون کا مقصد نہیں ہے، یہ ضرور غور کیا کریں کہ کیا بتا رہا ہے۔ آپ کی اسی تھوڑی سی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا، اس میں بہت بڑا سبق ہے ایسے لوگوں کے لیے، ضرور سنیے۔ کسی گاؤں کے اندر، قصبے میں، دیہاتوں میں پہلے ہوا کرتے تو ایک چرواہا بکریاں چروایا کرتا تھا۔ تو قصبے میں کافی عرصے سے بارش نہ ہوئی، یہ قصبے کے ساتھ ہی ایک دریا پڑتا تھا، دریا کے اس طرف جہاں یہ لوگ رہا کرتے تھے، آبادی تھی، وہاں پر بکریاں چرانے کے لیے گھاس وغیرہ سب ختم ہو چکا تھا۔ البتہ دریا کے دوسری طرف جو ہے وہ بہت زبردست گھاس موجود تھا، تو چرواہا اکثر سوچا کرتا تھا کہ میں بکریاں اس طرف لے جاؤں اور وہاں گھاس اچھی ہے تو بکریاں ذرا چنگی تگڑی ہو جائیں گی۔ ایک بار وہ جمعے کی نماز پڑھ رہا تو خطبے میں میرے جیسے کسی مولوی نے یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑی برکت ہے، اس کو پڑھ کر جو بھی کام ناممکن بھی کیا جائے تو وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ چرواہے کی بات یہ دل میں اتر گئی۔ اس نے دوسرے دن جب صبح وہ دریا پر بکریاں لے کر گیا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا پورے یقین کے ساتھ۔ اس کو اس مولوی کی اس بات پہ یقین تھا کہ میں بسم اللہ پڑھوں گا تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ اور وہ کیا ہوا کہ وہ دریا پر بکریوں سمیت پانی کے اوپر چلتا ہوا دوسرے کنارے پہ چلا گیا۔ بکریوں کو اس نے وہاں پہ سارا دن چرایا، شام کو اسی طرح سے بسم اللہ پڑھ کے وہ دریا کے اس طرف واپس آ گیا۔ اب یہ معاملہ کچھ دن اس طرح چلتا رہا، لوگوں نے دیکھا کہ اس کی بکریاں بڑی تگڑی، صحت مند اور ہو رہی ہیں، تو یہ کر کیا رہا ہے؟ تو ایک دن لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، دیکھا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے پڑھا اور بکریوں سمیت دریا کے پار چلا گیا۔ اب لوگ تو وہاں پریشان ہو گئے، یہ تو کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، کوئی نیک بندہ ہے۔ تو یہ معاملات اسی طرح بات پھیلتی جو ہے وہ مولوی تک پہنچ گئی۔ مولوی نے کہا اس بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ بندے کو پکڑ کے مولوی کے پاس لے گئے تو اس مولوی نے کہا مجھے ساری حقیقت بتاؤ، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب آپ ہی نے مجھے بتایا تھا، آپ سے سنا تھا میں نے کہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے، تو میں نے اسی یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھا، اللہ نے میرے لیے ممکن کر دیا، میں بکریوں کو پانی پہ لے کر چلتا ہوا دوسری طرف چلا جاتا ہوں اور وہاں سارا دن ان کی خدمت کرتا ہوں، وہ گھاس واس کھاتی ہیں اور شام کو میں اسی طرح سے بسم اللہ پڑھتا ہوں واپس آ جاتا ہوں۔ اب معاملہ اس طرح تھا تو مولوی نے کہا اچھا ایسا ہے کہ جو گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے تو یہ کام تو پھر آپ بھی کر سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے دریا کے پار آپ چلے جائیں۔ اب مولوی صاحب پریشان ہو گئے کیونکہ انہوں نے تو پڑھی پڑھائی بات آگے بتا دی تھی، دین پر توکل ان کا بھی اتنا سٹرونگ نہیں تھا، میرے جیسے کم علم اور کم ایمان والے بندے تھے۔ بہرحال وہ اب لوگوں کے سامنے اپنا بھرم ان کا تاکہ قائم رہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، بسم اللہ پڑھنے سے واقعی ہو جاتا ہے۔ تو دوسرے دن معاملہ طے پا گیا جی، دریا کے کنارے پہ دونوں چلے گئے۔ وہ جو بکریوں والا چرواہا تھا اس نے پہلے بسم اللہ پڑھا، اسی طرح سب لوگوں نے دیکھا، مولوی صاحب بھی دیکھ کے حیران رہ گئے، اس نے بسم اللہ پڑھا اور بکریوں سمیت چلتا ہوا پانی پر دریا کے پار چلا گیا۔ اب مولوی صاحب کی باری تھی تو مولوی صاحب جناب وہ گھبرا رہے ہوں کہ اب کیا ہو، انہوں نے کہا دریا کا پانی بڑا تیز ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک درخت کے ساتھ نا رسا باندھ کر لوگوں سے کہا یار اس میں ایک رسا باندھ دو، رسا جو ہے اس کو میری کمر سے باندھ دو تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو پھر مجھے تم کھینچ کے نکال لینا۔ تو اس نے اپنی کمر سے رسا باندھا، رسا درخت کے ساتھ باندھا اور جناب اس نے بھی ڈرتے ڈرتے بسم اللہ پڑھا، اور جیسے اس نے پاؤں جو ہے اپنا پانی کے اوپر رکھا وہ مولوی صاحب پانی کے اندر گر گئے اور ڈوبنے لگے، لوگوں نے ان کو کھینچ کر باہر نکالا۔ اسی طرح سے چرواہا جب واپس آ چکا تھا تو مولوی صاحب نے اس سے دریافت کیا، اس نے کہا
चरवाहे से कि भाई ये क्या मामला है, तुम्हारे पास कौन सी ऐसी ताकत है कि तुम पार चले जाते हो, और मैंने कदम रखा तो मैंने भी बिस्मिल्लाह पढ़ा था लेकिन मैं डूब रहा था। तो उसने कहा मौलवी साहब ये तो आप बेहतर जानते हैं, मैं तो इसको ईमान की ही ताकत कहूंगा। आपने अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा नहीं किया, आपने अपने कमर के गिर्द बंधी हुई रस्सी पे भरोसा किया, बिस्मिल्लाह आपने भी पढ़ा, लेकिन क्योंकि आपका ये ख्याल था कि ये रस्सी आपको बचा सकती है और बचाएगी, आपने उसका सहारा लिया, तो फिर अल्लाह ने आपकी मदद पूरी तरह से नहीं की। जबकि मैं अल्लाह पर तवक्कल इतना रखता हूँ कि मेरा रब जब तक नहीं चाहेगा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। तो इस तवक्कुल और ईमान की बेस पर मैं जो है वो दरिया पार कर जाता हूँ। तो दोस्तों ये वाक़या आपको बताने का मकसद ये था कि देखिए कलाम अल्लाह की है, जो तस्बीह बताई जाती है उसमें अस्मा अल्लाह ताला के हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात पर, उनके हर चीज़ पर हमारा पुख्ता ईमान और अकीदा है। अल्लाह का कलाम वो कलाम है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है, और इस पे लिखा है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तो मुझे ये बताइए कि ये इल्म होता है जो सीना बसीना नस्ल दर नस्ल चलता है, बुक्स में भी मिलता है, सब लोग इसको पढ़ते भी हैं, कई लोगों को पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। तो उसी इल्म की रोशनी में अगर कोई थोड़ी सी मालूमात होती हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं। अब मामला ये है कि रास्ता तो दिखा दिया गया, चाहे मौलवी साहब, मेरे जैसे मौलवी साहब खुद डूब जाएं, लेकिन अगर आप यकीन कामिल से इस किसी भी ऐसे अमल को करेंगे या कोई ऐसा वजीफा जो आपको बताया जाता है, तो आपका यकीन और आपका जो ईमान की मजबूती होगी, जो आपका तवक्कुल स्ट्रांग होगा, तो वो आपको मंजिल पर जरूर ले जाएगा। कि आपके दिल में ये गुमान जहां पर आ जाता है कि अगर चले पढ़ लेते हैं, अगर काम हो गया तो ठीक है, वरना कोई और वजीफा। तो जहां अल्लाह के इन मामलात के अंदर आप इफ एंड बट्स पे रहेंगे, अगर मगर गोया चुनाचे आपके जहन में रहेगा, तो आपकी कामयाब होना किसी भी अमल के अंदर, किसी भी वजीफे के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आप इन ख्यालात के साथ और इस जहन के साथ कोई भी अमल करते हैं, चाहे वो मेरा बताया हो, चाहे किसी बड़े से बड़े आलिम का बताया हो, तो उसमें कामयाबी मिलना यकीनी नहीं है। लेकिन जब आप ये सोच के करेंगे कि इस बंदे ने अल्लाह के नाम का एक विर्द बताया, एक तस्बीह बताई है, तो अल्लाह के नाम में इतनी पावर है, और अल्लाह के पास ही सारी पावर है, वो मुझे इस नाम की बरकत से और इस तस्बीह की बरकत से मेरी मुश्किलों से निकाल देगा मेरा अल्लाह। तो जब आप इस यकीन कामिल के साथ कोई भी अमल, कोई भी वजीफा करते हैं, तो आप यकीन रखें कि उसके अंदर आपको आपकी सोच से भी ज्यादा अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं, आपके वहमो गुमान से भी ज्यादा अल्लाह ताला आपके साथ बेहतर मामला करते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको आज एक अल्लाह के अस्मा में से दो नाम है, या फत्ताहो या रज़्ज़ाको। या फत्ताहो या रज़्ज़ाको जो शख्स भी करना चाहे, उसका तरीक़ेकार ये है इसकी तस्बीह का, कि जब नया महीना शुरू होता है, जैसे अब रबीउल अव्वल के बाद रबीउल सानी शुरू होगा, तो नए चांद की, जब चांद निकलता है इस्लामिक महीने का, तो नए चांद की जो पहली जुमेरात होती है उससे नौचंदी जुमेरात से आपने इसको शुरू करना है, और ये 21 दिन का मुसलसल अमल होगा। 21 दिन तक आपने ये अमल करना है, और 21 दिन के बाद आप इन्हीं 21 दिन में आप देख लेंगे कि रिस्क जो है वो कैसे आपके ऊपर जो है वो ताले खुलते हैं, और किस तरह से आपकी रुकावटें दूर होती हैं। रिस्क के मामले में आपने करना यह है कि दिन में किसी भी वक्त, फजर की नमाज से लेके और मगरिब की नमाज तक, दिन के टाइम की बता रहा हूँ क्योंकि मगरिब के बाद इस्लामिक डेट चेंज हो जाती है, तो आपने दिन जो है नौचंदी जुमेरात का दिन हो, उसमें आपने शुरू करना है फजर से लेकर मगरिब तक, कोई भी एक टाइम रख के किसी एक मुसलसल टाइम के ऊपर और एक ही जगह पे आपने 500 बार अव्वल आखिर आपने 7 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, और उसके बाद 500 बार आपने तस्बीह पढ़नी है, या फत्ताहो या रज़्ज़ाको, या फत्ताहो या रज़्ज़ाको, या फत्ताहो या रज़्ज़ाको। ये तस्बीह आपने 500 बार पढ़नी है, और उसके बाद फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और ये सिलसिला आपने 21 दिन तक करना है। 21 दिन के बाद इस अमल को कायम रखने के लिए आप एक तस्बीह दिन में किसी भी टाइम इसको पढ़ते रहें, तो ये इंशाल्लाह कभी रिवर्स नहीं होगा। आप हमेशा ही आपके मतलब आपकी नस्लों में भी कभी पैसा ख़त्म नहीं होगा, इतना ये पावरफुल अमल है। तो आपसे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को हल करे और आपके परेशानियों को दूर फरमाए। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।